स्वागत. सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ. Hello friends, today we are going to learn subject science standard 8, 4th chapter current electricity and magnetism. Students, we already learned that the atom has three constituents in which are they? The first is the proton, electron and neutron, in which the protons are the positively charged particle, electron is the negatively charged particle and neutron does not have any charge. If the positive and negative charge are present in an atom, but atom is a neutral. Why the atom is neutral? Because this positive charge and this negative charge are equal in an atom. Then another example we learned that there is a if we rub the two objects against each other, one object is the silk cloth and another object is the glass rod. The glass rod is rubbed on the silk cloth. What will be happen? On the glass rod there is a positive charge and a negative charge are present, but when we rub, some electrons will be loose down and they moving from glass rod to the silk cloth. So the glass rod have a positively charged and this silk cloth have a negatively charged. Why it is happen? Because the glass rod is lost the electrons and it acquires the positive charge, and silk cloth is gain the electrons, so it has a negatively charge. This charge is flowing continuously like a water, so we get the current electricity. When we get the current electricity, we get current electricity when charged particles such as electrons, positive ions and negative ions are made to flow in a conductor. When they are flowing in the conductor by applying the electric force. Last chapter we have already learned that when a moving a stationary object was moving, why it is moving? When the force is applied on that object. So the current electricity, when the charged particles are flows in a conductor by applying electric force. Like example, first example is the large current flows when the lightning takes place from the cloud. Second example is the sensation is felt by us due to a microscopically, and third one is the electric cells of the radio or in a car. आपल्याला या सायन्सच्या तासिकेमध्ये आपल्याला चौथा धडा जो आहे करंट इलेक्ट्रिसिटी आणि मॅग्नेटिझम म्हणजेच धाराविद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे धाराविद्युत आणि चुंबकत्व याविषयी आपल्याला माहिती घ्यायची आहे. आणि त्याची माहिती घेत असताना आपण बघितलं आहे की एखादा अणू जो आहे पदार्थाचा लहानातला लहान कण म्हणजे अणू, तो अणू जो आहे त्यामध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज असे दोन्ही चार्ज असतात, परंतु आपल्याला त्या अणूवर कोणत्याही प्रकारचा चार्ज आढळून येत नाही, कारण जेवढे पॉझिटिव्ह चार्ज असतात तेवढेच त्यामध्ये निगेटिव्ह चार्ज आढळून येतात. पण आपण जर एखादे आपल्या सभोवताली आपल्याला सर्व वस्तूंमध्ये असे चार्ज भरलेले आढळून येतात, त्या वस्तू असतात. मग ज्या वेळेला आपण एखादा काचेची कांडी आपण रेशमी वस्त्रावर जर आपण घासली तर काय घडलेलं आपल्याला दिसून येतं, तर घर्षणामुळे काचेच्या कांडीवरचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, म्हणजे इलेक्ट्रॉन म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज, हा जो त्या ठिकाणून घर्षणामुळे मुक्त होतो आणि तो सिल्कचं जे कापड आहे त्या कापडावर तो जातो. आता जो रॉड आहे, ग्लास रॉड आहे, त्याच्यावरचा निगेटिव्ह चार्ज कमी झालाय आणि म्हणूनच तो काय झाला, कुठल्या प्रभाराने युक्त झालेला आहे, तो पॉझिटिव्ह चार्जने युक्त झालेला आहे. याच व्यतिरिक्त ते निगेटिव्ह चार्ज जो आहे तो एका वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इट विल बी ट्रान्सफर्ड. तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेला आणि म्हणून सिल्क कापड जे आहे
त्यावर निगेटिव्ह चार्ज जास्त झाला आणि ते जे कापड आहे ते निगेटिव्ह चार्जने युक्त झालेलं आपल्याला दिसते. कुठला पण ऑब्जेक्ट जर आपल्याला मुव्हेबल करायचे असेल म्हणजे गतिमान करायचं असेल तर त्याला त्याच्यावर बल प्रयुक्त करावे लागतं, हे आपण बघितलंय. मग आता हा जो चार्ज आहे पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज, जसं निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जे आहे दे आर मुव्हिंग कंटिन्युअसली, तो देर इज अ फ्लो ऑफ द करंट. आणि असाच जर प्रवाह आपल्याला सातत्याने ठेवायचा असेल त्याच वेळेला आपल्याला धारा विद्युत मिळते. म्हणजेच काय तर पॉझिटिव्ह चार्ज ते जे इलेक्ट्रॉन्स आहे दे हॅव निगेटिव्ह चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स जे असतात ते निगेटिव्ह चार्ज असतात आणि प्रोटॉन्स जे आहेत ते पॉझिटिव्हली चार्ज असतात. दे आर इन द कंडक्टर. ते जे कंडक्टर म्हणून इलेक्ट्रिक फोर्सच्यामुळे ते सातत्याने प्रवाहित होत असतात, म्हणजे एका ठिकाणाहून जात असतात आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी धारा विद्युत तयार झालेली दिसून येते. करंट इलेक्ट्रिसिटी त्या ठिकाणी फॉर्म होते. त्याचे एक्झाम्पल आपण बघितले. अ लार्ज करंट फ्लोज व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम अ क्लाउड. आकाशामध्ये ज्या वेळेला ढगांमध्ये वीज कडाडते त्यावेळेला वीज जी आहे तिचा जो फ्लो आहे ती जमिनीवर येऊन पडलेला आपण बघतो. आगीचा जो लोळ आहे तो जमिनीपर्यंत आलेला दिसतो. म्हणजेच हे जे पार्टिकल्स आहे ते कंटिन्युअसली फ्लो होतात आणि म्हणूनच ती धारा त्या ठिकाणी तयार झालेली आपल्याला दिसून येते. दुसरं एक्झाम्पल त्यांनी दिले की सेन्सेशन इज फेल्ड बाय अस ड्यू टू अ मायक्रोस्कोपिकली स्मॉल करंट फ्लोईंग. आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा अशा पद्धतीचा एक सूक्ष्म इलेक्ट्रिक प्रवाह असतो. जर आपल्या बोटाला टाचणी टोचली तर काय होणार आहे, लगेच संदेश आपल्या मेंदूपर्यंत तो पोहोचवला जातो. त्याला वेळ लागतो का, नाही. आणि तिकडून उत्तरही आपल्याला लगेच येतं की हात पाठी घ्यायला पाहिजे किंवा आगीजवळ हात नेला तरी अशीच रिॲक्शन आपली सडन रिॲक्शन होते. तर हे सर्व त्या ठिकाणी तो जो इलेक्ट्रिक करंट आहे अतिशय सूक्ष्म असा इलेक्ट्रिक करंट तो प्रवाह आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा असतो. त्यानंतर इलेक्ट्रिक सेल्स टू अ रेडिओ ऑर इन द कार बॅटरी. रेडिओमध्ये असणारे जे सेल्स आहे किंवा कारच्या बॅटरीमध्ये असणारे जे सेल आहे यामधून सुद्धा सातत्याने ती जी करंट इलेक्ट्रिसिटी आहे ती फ्लो होत असते. नो द वॉटर ऑर द एनी लिक्विड can be flow from higher level to the lower level. Like that, heat also transform from the body at the higher level to the lower level. Similarly, there is a tendency of the positive charge to flow from a point of higher electric level to a point of lower electric level. This electric level deciding the direction of flow of electric charges is called as the electrostatic potential. ज्या पद्धतीने तापमान जे आहे, उष्णता जी आहे ती उच्च दाबाकडून कमी दाबाकडे वाहत असते आणि पाणी सुद्धा उच्च पातळीकडून जिथे पाणी जास्त आहे त्या ठिकाणून त्या उच्च दाबाकडून ती कमी दाबाकडे पाणी सुद्धा वाहत असतं. त्याच पद्धतीने हे जे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे त्यांची सुद्धा टेंडन्सी म्हणजे प्रवृत्ती आहे की ते सुद्धा हायर इलेक्ट्रिक लेव्हल टू द लोअर पॉइंट ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक लेव्हल अशा दिशेने ते सुद्धा फ्लो होत असतात. हायर इलेक्ट्रिक लेव्हल पासून तर लोअर इलेक्ट्रिक लेव्हल पर्यंत ते फ्लो होत असतात. ही जी इलेक्ट्रिक लेव्हल आहे, धिस इलेक्ट्रिक लेव्हल ही जी पातळी आहे की जी विद्युत वहनाची दिशा ठरवते, दॅट लेव्हल इज नोन ॲज द इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल. त्यालाच विभवांतरची पातळी असे म्हटलं जातं, विभवांतर असं म्हटलं जातं. तर हे आपल्याला दोन वस्तूंमध्ये जो फ्लो आहे की जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे वाहणे त्याचा यामध्ये त्या तत्वाचा यामध्ये उपयोग केला. पोटेन्शियल डिफरन्स. वी लर्न दॅट द पॉझिटिव्ह चार्ज इज फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर इलेक्ट्रिक लेवल अँड धिस इलेक्ट्रिक लेवल इज डिसाइडेड टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन ॲज द इलेक्ट्रोस्टॅटिक potential. Now this potential difference is similar to the height of a waterfall and the temperature difference of the hot and the cold object of the bodies. The difference between the potential of the 2 points is known as the potential difference. आपण इथे बघत आहोत पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे विभवांतर असं म्हणतात. आधी आपण विभव बघितलेला आहे की पॉझिटिव्ह चार्ज जे आहे ते एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे कमी दाबाच्या बिंदूकडे ते वाहतात, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज टू निगेटिव्ह चार्ज अशा कमी फरक असणाऱ्या वस्तूकडे ते वाहत असतात.
म्हणजे त्या ठिकाणी दोन बिंदू आहे, एक आहे पॉझिटिव्ह चार्जचा, दुसरा आहे निगेटिव्ह चार्जचा, आणि अशा रीतीने ते एकाकडून दुसरीकडे त्याचं वहन झालेलं आपल्याला दिसतं. दुसरा एक्झाम्पल आपण बघितलंय की द टेम्परेचर डिफरन्स ऑफ द हॉट अँड कोल्ड बॉडीज. जी उष्ण वस्तू असेल त्या उष्ण वस्तूकडून थंड वस्तूकडे त्या उष्णतेचं वहन होताना आपल्याला दिसतं. आणि हे त्याचप्रमाणे इथे जे डिफरन्स आहे त्या दोन बिंदूंमधला, द डिफरन्स बिटवीन द पोटेन्शियल, हे जे दोन त्याला विभव म्हणतात, त्याच्यामधला जो डिफरन्स आहे त्यालाच विभवांतर असं म्हटलं जातं. मग इथे आपल्याला एक्झाम्पल दिलेलं आहे की हाईट ऑफ अ वॉटरफॉल. तुम्ही सगळ्यांनी वॉटरफॉल म्हणजेच धबधबा बघितलेला आहे. धबधब्याचा एक बिंदू जिथून पाणी पडत असतं तो वर असतो, उंच असतो, आणि त्या ठिकाणून ते सगळं पाणी जमिनीच्या दिशेने पडतंय, आणि जमिनीच्या वर ते पडल्यानंतर दुसरा बिंदू त्याचा जमिनीवर आपल्याला आढळून येतो. आणि हे जे दोन बिंदू आहे, या दोन बिंदूंच्या दरम्यान असणारं जी पातळी आहे त्याला पोटेन्शियल डिफरन्स असे म्हणतात. म्हणजे या ठिकाणी पाणी जास्त आहे आणि म्हणून ते तिथून ते वाहत खाली चाललेलं आहे दुसऱ्या बिंदूकडे, जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे. उष्णता असो किंवा पॉझिटिव्ह चार्ज असो किंवा पाणी किंवा कोणत्याही प्रकारचं लिक्विड असो, यांचं जे वहन होतं त्यामधलं त्या दोन बिंदूंमधलं जे अंतर आहे त्याला पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजेच विभवांतर असे म्हणतात. Look at this diagram. In this diagram, we learn about the potential difference. Take connecting wires and connect the circuit as shown in the figure. No current is seen is flow in the bulb. आपण इथे वायर घेतलेले आहे आणि त्याचं एक सर्किट तयार केलंय, त्याला बल्ब जोडलेला आहे आणि तो बल्ब पेटलेला आपल्याला दिसून येत नाही. Then take a dry cell available in the market and it will connect in the circuit. The current is flowing in the circuit. Electrons in the wire flow due to the potential difference between of the two ends. Here the dry cell is connected and there is a potential difference in between two wires. Here is the negative charge and here is the positive charge. The flow from the negative terminal of the cell to the positive terminal of the cell. निगेटिव्ह सेल जो आहे आणि पॉझिटिव्ह सेल आहे यांच्या दरम्यान आपल्याला कंटिन्युअस फ्लो जो आहे तो दिसून येत आहे. कन्व्हेन्शनल करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ॲज शोन इन द फिगर. ॲक्च्युली द निगेटिव्ह चार्ज इज फ्लो. इलेक्ट्रॉन्स जे आहे त्यांचं वहन होत असतं, इलेक्ट्रॉन्स वाहत असतात, आणि धनप्रभार जो आहे पॉझिटिव्ह चार्ज दे कॅनॉट बी फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. पण आकृतीमध्ये दाखवतानाचा जो प्रघात आहे तो जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे, म्हणून धनकडून ऋणकडे बाण आपल्याला या ठिकाणी दाखवलेले आहेत. इलेक्ट्रिक सर्किट in this there is a no current in the no potential difference is absence of any cell. In the first diagram there is a no cell is connected in this circuit, so there is a no potential difference is look out in this diagram. आपल्याला यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा विभवांतर तयार झाल्याचं दिसून येत नाही, कारण हे जे सर्किट आहे ह्याला कुठेही सेल जोडलेला नाही. पण तेच सेल आपण दुसऱ्या सर्किटला इथे आपण जोडलेला आहे आणि त्यामुळे करंट स्टार्ट फ्लोईंग इन द सर्किट ॲज सून ॲज द पोटेन्शियल डिफरन्स इज अप्लाइड. जसा यांच्यामध्ये दोन दाबांमध्ये फरक तयार होतो, करंट इज स्टार्ट टू फ्लोईंग. इलेक्ट्रॉन्स कॅन बी मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, but here we arrow is shown from the positive charge to the negative charge. The unit of the potential difference is volt. SI unit of the potential difference is volt. Electric current is produced due to the flow of charged particle. Electric charge flowing through a wire in 1 second is called युनिट करंट. इलेक्ट्रिक करंट जी आहे म्हणजे धारा विद्युत जी आहे ती कशामुळे तयार होते, तर ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज. पॉझिटिव्हली चार्ज विल बी फ्लो फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे ते वाहत असतात आणि त्यामुळे इलेक्ट्रिक चार्ज जो आहे किंवा इलेक्ट्रिक करंट जो आहे तो त्या ठिकाणी तयार होतो. इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोईंग थ्रू अ वायर इन अ 1 second इज कॉल्ड युनिट करंट.
एका सेकंदामध्ये वायरमधनं जेवढा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होतो वाहतो त्याला काय म्हणतात आहे युनिट करंट असं म्हटलं जातं. आणि त्याचं एसआय युनिट जे आहे एसआय युनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कुलोम पर सेकंड हे त्याचं म्हटलं जातं. आणि हे त्यालाच अँपियर असं म्हणतात. आता म्हणजेच काय 1 अँपियर ए म्हणजे काय अँपियर की जे करंट इलेक्ट्रिक करंट जे आहे त्या इलेक्ट्रिक करंटचं ते एसआय युनिट आहे. आपल्याला विचाराबरोबर सांगता आलं पाहिजे की इलेक्ट्रिक करंटचं एसआय युनिट काय आहे तर कुलोम पर सेकंड त्यालाच अँपियर असे म्हणतात. म्हणजे 1 अँपियर इज इक्वल टू 1 कुलोम पर हा ही जी तिरपी रेषा आहे ती पर सेकंड. आणि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी म्हणजे त्याला दिशेची आवश्यकता नसते केवळ परिमाण जे असतात त्याची आवश्यकता त्याला असते म्हणून इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.